دوستوں کیا آپ جانتے ہیں جب یورپ نے رشیا پر پابندیاں لگائی تب بھی رشیا ہر دن 400 ملین یوروز کما رہا تھا صرف گیس بیچ کر۔ سوچئے ذرا، ایک طرف یوکرائن میں بم گر رہے تھے اور دوسری طرف یورپ کے گھر گرم ہو رہے تھے رشین گیس سے۔ یورپین لیڈر نے کہا کہ ہم رشیا سے اپنا انرجی رشتہ توڑ دیں گے، لیکن اصل سوال یہ ہے کیوں نہیں توڑ پائے؟ آخر کون سی لائن تھی جو یورپ کے لیے ایک لائف لائن بھی تھی اور ایک پولیٹیکل چین بھی؟ دوستو آج ہم سمجھیں گے کہ کیسے چیپ اور سستے رشین گیس نے یورپ کو مجبور کیا اور ماسکو کو پاورفل بنا دیا۔ دوستو جب رشیا نے فروری 2022 میں یوکرائن پر حملہ کیا تو یورپین لیڈر نے وعدہ کیا کہ وہ ماسکو کے ساتھ اپنے اکنامک تعلقات توڑ دیں گے۔ یورپین یونین اب رشیا سے آنے والی آخری بوندوں تک تیل اور گیس کا راستہ توڑ رہی تھی۔ رشیا کے بینکس، امیر افراد اور انڈسٹری پر پابندیاں لگائی گئی، لیکن ایک لائف لائن تھی جو کاٹنا تقریباً ناممکن ثابت ہوا، وہ تھا رشین نیچرل گیس۔ دوستو یورپ اپنی گیس کی تقریباً 40% ضرورت رشیا سے پوری کرتا ہے۔ وجہ سیدھی مگر ناخوشگوار ہے۔ دوستو یورپ نے اپنی ماڈرن اکانومی چیپ رشین گیس پر بنائی ہے اور اس سے چھٹکارا پانا پولیٹیشین کے لیے اعلان سے زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ دوستو 2021 میں یورپین یونین نے 155 بلین کیوبک میٹر رشین گیس امپورٹ کی، جو اس کے ٹوٹل استعمال کا 40% تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جنگ کے شروعات میں ماسکو کو ہر دن 400 ملین یوروز مل رہے تھے۔ یہ نمبر دکھاتے ہیں کہ یہ رشتہ توڑنا کتنا مشکل تھا۔ دوستو جرمنی 55% گیس کے لیے رشیا پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اٹلی 40% اور ہنگری 80% سے زیادہ۔ یہ صرف سردیوں میں گرم رکھنے کا مسئلہ نہیں تھا، گیس سے پاور پلانٹ چلتے ہیں، فیکٹریز چلتی ہے اور انڈسٹری زندہ رہتی ہے۔ دوستو بڑے انڈسٹریز جیسے جرمن سٹیل، اٹالین سیرامکس اور فرینچ کیمیکل سب رشین گیس پر چل رہے تھے، لیکن دوستو یہ ڈیپینڈنسی ایک رات میں نہیں بنی۔ اس کے لیے آپ کو بالکل پیچھے جانا ہوگا۔ جب کولڈ وار کے بعد رشیا نے یورپ کو ایک ڈیل دی سٹیبل ہونے کے لیے کہ چیپ یا سستے گیس کے بدلے لانگ ٹرم کنٹریکٹس، یورپین کمپنیز اور گورنمنٹ نے ڈائریکٹلی قبول کر لیا۔ 2010 تک رشین گیس یورپ کے انفراسٹرکچر، اکانومی اور روزمرہ زندگی میں گھس گئی تھی۔ لیکن دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست، اپنے تھاٹس کمنٹ میں لکھیے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آپ کا سپورٹ میرے لیے سب کچھ ہے۔ تو دوستو آپ کے دماغ میں یہ اس بات ضرور آتی ہوگی کہ یورپ نے آئل کی طرح گیس سپلائر کیوں نہیں بدلے؟ جواب گیس کے ڈیلیوری سسٹم میں چھپا ہے۔ دوستو آئل ٹینکر کے ذریعے دنیا بھر میں بھیجا جا سکتا ہے، لیکن گیس اس سے الگ ہے۔ پائپ لائن گیس سستی، تیزی سے ملنے والی اور کم انفراسٹرکچر والی ہوتی ہے۔ یورپ نے سالوں تک پائپ لائن بنائی جیسے نارڈ اسٹریم، یمن اور دروزبا، جو اس کے انرجی فیوچر کو رشیا سے جوڑ دیتی تھی۔ دوسری طرف LNG کے لیے امپورٹ ٹرمینل، سٹوریج ٹینکس اور ہاش شپس چاہیے ہوتی ہے، جو بننے میں سال لگتے ہیں، مہینے نہیں۔ اسی لیے جب یورپ رشیا کو سزا دینا چاہتا تھا، وہ گیس کا پائپ لائن ڈائریکٹ بند نہیں کر سکتا، ورنہ اکانومی ٹوٹ جاتی۔ دوستو ایسٹرن یورپ کے پاس یوکرائن، پولینڈ اور بیلاروس سے گزرتی پائپ لائن تھی، جس سے وہ ماسکو کے پریشر میں رہتے تھے۔ لیکن دوستو جب جنگ شروع ہوئی، یہ پائپ لائن سیاسی ہتھیار بن گئی۔ رشیا نے کچھ روٹس بند کر دیے جبکہ یورپ الٹرنیٹیو ڈھونڈنے لگا، لیکن انفراسٹرکچر امبیلنس کی وجہ سے رشیا کے پاس اب بھی اپر ہینڈ تھا۔ دوستو 2022 میں یورپ میں انرجی ڈیپینڈنسی ایک بڑا ایشو بن گیا۔ دوستو پابندیوں کے باوجود لاسٹ 2022 تک یورپ رشیا LNG ورتھ بلینز امپورٹ کر رہا تھا۔ کیونکہ انرجی شارٹیج نے انڈسٹری کو بند کر دینا تھا۔ دوستو یورپ نے گیس کے بغیر فیکٹریز بند، بجلی کے بل آسمان پر اور گھروں میں بلیک آؤٹ ہو جاتے اگر یہ پائپ لائن بند ہو جاتی۔ دوستو اب ویسٹرن لیڈر نے دوبارہ کہا ہم پیوٹن کا آئل اور گیس پر قبضہ ختم کریں گے، جو بہت عرصے سے اسے سیاسی طاقت دے رہے تھے۔ لیکن دوستو اصل میں رشین گیس کا فلو کبھی پورا بند نہیں ہوا۔ یورپ نے امریکن، قطری اور نائجیرین LNG لینے شروع کی۔ ایمرجنسی ٹرمینل جرمنی میں کچھ مہینوں میں بن گئے، لیکن LNG مہنگی تھی۔ رشین پائپ لائن گیس سے 30 سے 50%
50% ज्यादा। दोस्तों आपको याद होगा 2022 में यूरोपियन कंज्यूमर के बिल्स डबल या ट्रिपल हो गए। BASF जर्मन मल्टीनेशनल जैसे इंडस्ट्रियल जायंट ने खबरदार किया कि वो अपने फैक्ट्रीज उन कंट्री में शिप करेंगे जहां गैस बिल्कुल सस्ती हो। दोस्तों इसीलिए रशियन गैस को पूरी तरह छोड़ना बिल्कुल मुश्किल था, खास तौर पर उन मुल्कों के लिए जिनके पास पोर्ट्स या LNG फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं थी। हर यूरोपियन मुल्क पर प्रेशर अलग था। जर्मनी का मॉडल सस्ता रशियन एनर्जी पर था, इससे इंडस्ट्री सबसे ज्यादा हिट हुई। हंगरी ने ओपनली यूरोपियन प्रेशर को इग्नोर किया और रशिया से गैस खरीदता रहा। हंगरी प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन ने मजबूर होकर कहा कि मैं जियोग्राफी नहीं बदल सकता, मैं पॉलिसीज बदल सकता हूँ, लेकिन हमारा मुल्क लैंड लॉक है, हमारे पास सिर्फ पाइपलाइन है, इसलिए हमें गैस रशिया से लेने पड़ती है। पोलैंड और बाल्टिक स्टेट में बिल्कुल उल्टा किया, रशियन एनर्जी से रिश्ता तोड़ दिया और दूसरों को भी कहा कि वो भी करे। और दूसरी साइड पर साउथर्न यूरोप, इटली, ग्रीस ने बैलेंस बनाए रखा, कुछ न्यू LNG डील्स की और कुछ पुरानी रशियन कॉन्ट्रैक्ट्स। दोस्तों ये सब एक बात दिखाता है, यूरोप एनर्जी पॉलिसी में मुत्तहिद नहीं था, हर मुल्क का डिपेंडेंस लेवल अलग था और सब रशिया से एक साथ नहीं हट सकते थे। हर साल सदियों में गैस डिमांड बढ़ती है। रशिया ने इस हकीकत को हमेशा ब्लैकमेलिंग के लिए यूज किया, क्योंकि रशिया के गैस के ऊपर पूरी यूरोप की इकोनॉमी डिपेंड करती है। दोस्तों पहले भी मॉस्को ने यूक्रेन को गैस सप्लाई बंद की थी, जिससे यूरोप भी इफेक्टेड हुआ। दोस्तों आम यूरोपियंस के लिए इसका मतलब था हाई बिल्स और अनसर्टेनिटी के साथ जिंदगी। रशिया के लिए गैस सिर्फ बिजनेस नहीं, एक वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस है। फ्लो कंट्रोल करके वो यूरोप पर प्रेशर डाल सकता है। हर क्यूबिक मीटर गैस मॉस्को को पैसा देता है जो जंग के खर्चों में जाता है। दोस्तों अब यूरोप के सामने एक बड़ी कंफ्यूजन थी कि रशियन गैस काट कर इकोनॉमिक क्राइसिस का रिस्क लेना या गैस लेना जारी रखकर जंग का माली सपोर्ट देना। यूरोप ने रिन्यूएबल जैसे विंड, सोलर और हाइड्रो पर फोकस बढ़ाया, लेकिन वो अभी तक रशियन गैस के बराबर नहीं है। न्यूक्लियर एक ऑप्शन है, लेकिन पॉलिटिक्स ने उसे मुश्किल बना दिया। दोस्तों ऑफिशियली यूरोप ने रशियन एनर्जी पर पाबंदियां लगाई, लेकिन कुछ हामियां छोड़ दिए। ऑयल तो बैन हुआ, लेकिन पाइपलाइन से आने वाली गैस डिलीवरी अलाउड थी। दोस्तों इसीलिए स्पेन, बेल्जियम और फ्रांस में कार्गो आते रहे। ये सब दिखाता है कि यूरोप मॉस्को को सजा देना चाहता था, लेकिन अपनी इकोनॉमी बचाते हुए। नतीजा ये हुआ कि पाबंदियां कागज पर, लेकिन गैस डिलीवरी असल जिंदगी में जारी रही। अमेरिका ने यूरोप की मदद के लिए रिकॉर्ड LNG एक्सपोर्ट किया और सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि यूरोप ने सिर्फ एक डिपेंडेंसी से दूसरी डिपेंडेंसी बदली, रशिया से अमेरिका। कुछ कहते हैं कि ये बेहतर है, क्योंकि वाशिंगटन एक दोस्त है, दुश्मन नहीं। लेकिन दोस्तों असल प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिकन LNG महंगी है और शिपिंग से एनवायरनमेंट पर असर पड़ता है। दोस्तों यूरोप के बिहेवियर के बाद रशिया ने अपनी एनर्जी मार्केट अब एशिया की तरफ मोड़ ली। चाइना और इंडिया अब बड़े बायर बन गए। डिस्काउंटेड दामों पर ऑयल और गैस खरीदे जा रहे हैं। नए पाइपलाइन जैसे पावर ऑफ साइबेरिया 2 बन रहे हैं, ताकि रशिया अपना सप्लाई ईस्ट की तरफ ले जाए। यानी अगर यूरोप रशिया से पूरी तरह अलग भी हो जाए, तो भी रशिया के पास नए खरीदार है। दोस्तों ये गैस क्राइसिस एक बड़ी सच्चाई समझाता है कि एनर्जी सिर्फ फ्यूल नहीं बल्कि पावर है। दोस्तों 20वीं सेंचुरी के जंग ऑयल पर लड़े गए, 21वीं सेंचुरी के कॉन्फ्लिक्ट्स गैस, पाइपलाइंस, LNG टर्मिनल और रेयर मिनरल पर लड़े जा रहे हैं। यूरोप की रशियन गैस पर डिपेंडेंसी सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि सियासी, स्ट्रेटेजिक और सामाजिक चैलेंज भी है। सैंक्शन रशिया को कमजोर करती है, मगर यूरोप के अपने कमजोरियां भी दिखाती है। दोस्तों सवाल ये है, क्या यूरोप बिना रशियन गैस के मुस्तकबिल बना सकता है, या फिर वो उन पुरानी डिसीजन के कैद रहेगा जो सालों पहले लिए गए थे? जब तक इसका जवाब नहीं मिलता, हर विंटर, हर फैक्ट्री और हर बिजली का बिल यूरोपियन को याद दिलाता रहेगा कि डिपेंडेंसी की असली कीमत क्या है। दोस्तों यूरोप तो हमेशा यूक्रेन को रशिया के साथ जंग में सपोर्ट करता आया है, लेकिन बैकडोर पर वो रशिया के गैस पर भी डिपेंड है। क्या इस गैस के बिना यूरोप की इकोनॉमी चल सकती है? क्योंकि दोस्तों यूरोप बिल्कुल मजबूर हो चुका है, उसकी पूरी इकोनॉमी रशिया पर डिपेंड करती है। क्या यूरोप इससे छुटकारा पा सकता है? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
کرے، شیئر کر دے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔